موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا۔ جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے۔ آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے، میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے۔ لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے، یہ قوم ہے ہماری لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے، میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے، بیٹھ جائیے بس، اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آئیے، بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں، خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا، ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ، شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ عمر نے تمہاری انسلٹ کی لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر، میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑی ہے، عمر کے راستے میں نے نہیں لڑی ہے۔ عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے، سپاہی تو ہوں میں، ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا، کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا۔ کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی، ہم تو مر جاتے ہیں، مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، مسجد کا متولی اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، اسی پہ جنگیں ہوتی لڑتے، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں، صاحب میں ہوں رجسٹرڈ ہوں، میں چڑھا ہوا ہوں، مجھے ہٹا دیا گیا۔ مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں، اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر، کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے، بہت زبردست ظالم گزرا ہے، اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے، ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ۔ فرعون کی پوری فوج آ گئی، فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں، یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ، ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں، دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے، آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا،
जादूगरों ने कहा बिल्कुल आप तैयार रहिए, मूसा और उसके कौम को हराना मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी हरा दूंगा। जब दोनों आमने सामने आ गए, इधर फिरौन का लश्कर खड़ा है, फिरौन भी, इधर मूसा और मूसा का लश्कर खड़ा है। फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, ओहो, ईमान देखिए, फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। आए फिरौन, आए हमारे बादशाह, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा को हरा दिया, तो हमें क्या इनाम मिलेगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अगर हम गालिब आ गए, कुरान कह रहा, कुरान, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? हमें आप क्या नवाजेंगे? हमें क्या देंगे? उधर से फिरौन की तरफ से जवाब आता है, नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे खास लोगों में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट में तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम हमारे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे आसपास बैठोगे, मेरे साथ चलोगे, खाओगे पियोगे। अभी किसी को पता चल जाए कि हम ये काम करेंगे तो मोदी जी का हम करीबी बन जाएंगे, तो करेगा कि नहीं करेगा? फौरन कर जाएगा। क्यों? अरे भाई, मोदी का मुकर्रब बन जाए तो समझ लो कि इंडिया मेरे हाथ में। अब सोचो कि फिरौन के जादूगरों को जब फिरौन ने ये कहा कि हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना करीबी बना लेंगे, अपने दरबार में तुम्हें शामिल कर लेंगे, तो फिरौन के जादूगरों का हौसला कितना बुलंद हो गया होगा, हैं? वो फिरौन जिसकी हुकूमत बैक वक्त आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर रही हो, उसका करीबी हो जाना कितने बड़े कमाल की बात थी। बस शुरू हो गया मुकाबला। फिरौन के जादूगरों ने, ए बेटा, कमर में दर्द हो रहा है, बैठ जाओ, अभी तो कमर से काम ही नहीं लिया, दर्द हो गया। यही होता है, कोई भी मेरे सामने उठ जाए, बैठ जाए, मैं भूल जाता हूं मैं क्या बोल रहा था। तो सुनो, शुरू हो गया मुकाबला। अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो फिरौन के जादूगरों ने क्या किया? अपनी रस्सियां निकाली और फेंक दी। वो रस्सियां चलने लगी, सांप की तरह रेंगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डर भी गए हैं, देखने वालों को सांप नजर आने लगा। फेंकी रस्सियां, वो सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर भी गए। अल्लाह ने कहा, ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं। रस्सियां सांप बन गई। सांप तो थी नहीं, वो थी रस्सियां, लेकिन देखने वालों को सांप दिख रही थी। अल्लाह ने कहा, नल प्यासाक, आए मूसा, जो तुम्हारे हाथ में डंडा है वो जमीन पर मार दो। अब देखिए क्या हुआ, मुकाबला देखिए कैसा हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसको जमीन पर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना डंडा जमीन पे मारा, फैज़ा हिया तल्क़फ़ु, ऐसा लगा वो एक अज़दहा बन गया और अज़दहा की शक्ल में आया, और आते ही उसने फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को, जो सांप दिख रहे थे, सबको खा गया, सबको हजम कर गया। जो खोला मुंह, सब उसके मुंह में चले गए जितने सांप दिख रहे थे। फिरौन के जादूगर हक्का बक्का रह गए हैं। वो समझ गए, यहीं से वो समझ गए कि हमने जो दिखाया वो तिलस्म था, हमने जो दिखाया वो जादू था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था, हमने जो दिखाया वो मक्कारी थी, हमने जो दिखाया वो एक चाल थी। लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो मक्कारी नहीं है, वो चाल नहीं है, वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की मदद है। मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। वो समझ गए। वो ये भी समझ गए कि आप बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं है। बैक वक्त
वक्त जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी रस्सियों को जो सांप नजर आ रही थी, मूसा का अजदा खा गया, मूसा ने जो डंडा मारा वो अजदा बन गया और खा गया। वो समझ गई कि मेरी हालत खराब है। मूसा ने जो दिखाया वो मूसा का कमाल नहीं, मूसा के रब का कमाल है। अभी तो वो फिरौन से मांग रहे थे कि क्या हमें क्या इनाम दोगे, हमें क्या रुपया पैसा दौलत जमीन और जायदाद क्या दोगे, अभी तो वो ये मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा कि फिरौन की जादूगरों की रस्सियों को जब मूसा के अजदहे ने खा लिया तो वहीं से चीख पड़े, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। फिरौन के सामने चीख पड़े, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, रब मूसा व हारून, मूसा के रब पर, हारून के रब पर। एक जुमला याद रखना, क्या लाए? ईमान। अभी तक काफिर थे, अब ईमान लाए। अब हम आपको दिखाते हैं ईमान जब ले आए, बुनियाद से जब जुड़ गए, तो ईमान लाने के बाद इन जादूगरों की ताकत का हाल देखिए क्या होता है। अभी तक ईमान नहीं था तो रस्सी को सांप बना रहे हैं। ईमान जब पैदा हो गया इनके अंदर तो अब क्या हुआ? फिरौन ने देखा ये तो पांसा ही उलट गया है, हम तो लाए थे मूसा के खिलाफ, ये सब हमारे खिलाफ हो गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो फिरौन ने कहा, ए जादूगरों, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, बहुत गलत काम तुमने किया है। समझ लो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, हारून और मूसा के रब पर ईमान छोड़ दो, लौट आओ हमारे पास। इन्हीं जादूगरों ने जो ईमान ले आए, अब जवाब क्या दिया फिरौन को? उस जवाब को देखो, उसमें ईमान की ताकत छलकती हुई नजर आती है। लन उसीरका लामा, आए फिरौन, अब हम तुमको तरजीह नहीं दे सकते, अब हम तुमको फौकियत नहीं दे सकते। उन वाज़ह निशानियों को देखने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मूसा ने दिखाई है, हमें अपना डंडा जमीन पे मारा और अल्लाह ने अज़दहा बना दिया, इस निशानी को देखने के बाद हम अब ईमान बदल नहीं सकते, हमारा ईमान बाकी रहेगा। आए फिरौन, सुन लो कान खोल कर, अब तो हमारा कुछ भी कर लो, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा ईमान अब रब्बुल आलमीन के ऊपर हो गया। फिरौन ने इसके जवाब में जो जुमले कहे वो सुनो, क्या कहा? लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। आए जादूगरो, अगर तुमने मूसा के रब को न छोड़ा, आए जादूगरो, अगर तुमने हारून के रब को न छोड़ा तो हम तुम्हें तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर काट देंगे मुखालिफ सिमतों से। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारा दाहिना हाथ काटेंगे तो उल्टा बायां पैर हम तुम्हारा काट देंगे, और अगर हमने बायां हाथ काटा तो दायां पैर हम तुम्हारा काट देंगे। तुम्हारा एक हाथ और एक पैर काटेंगे, अगर हाथ दायां काटा तो पैर बायां, और पैर अगर हमने दायां काटा तो हाथ बायां, एक पैर और एक हाथ हम तुम्हें काट देंगे। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, और उसके बाद हम तुम सबको सूली पे लटका देंगे, हम तुम सबको सूली पे चढ़ा देंगे। इसके जवाब में ईमान चूंकि पैदा हो चुका था, फिरौन सामने था, फिरौन का लश्कर सामने था, लेकिन इसके बावजूद जब ईमान पैदा हो गया तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? फिरौन के जादूगरों ने जो ईमान लाए, क्या कहा? फक़ज़ी मा अंत क़ाज़ी, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन। आए फिरौन, तुझे जो करना है कर, मेरा हाथ
काटना है काट, मेरा पैर काटना है काट, मुझे सूली पे चढ़ाना चढ़ा दे, मुझे फांसी देना फांसी दे दे। अंता काजिन, तू काजी है, तू जज है, तू जो चाहे कर, तुझे इख्तियार है कर ले, लेकिन इतना याद रखना, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, तू सिर्फ दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है, आखिरत की जिंदगी का फैसला तू नहीं कर सकता। आखिरत में तो मेरा रब मेरे साथ है ही, इसलिए तुझे दुनिया में जो करना हो कर ले। जो अभी फिरौन के करीब होना चाहते थे, फिरौन से इनाम मांग रहे थे, लेकिन मूसा पर ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद उनकी ताकत का हाल ये हो गया कि न वो फिरौन से डरे, न फिरौन के लश्कर से डरे। फिरौन ने उनका हाथ काटा, कटवा लिया, उनका पैर काटा, कटवा लिया, उनको सूली पे लटकाया, लटक गए, लेकिन फिर अल्लाह पर जो ईमान ला चुके थे उसको बदला नहीं। फिर रब मूसा और हारून के रब पर ईमान छोड़ा नहीं।